ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਅਸਰਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ MSG ਲਵਰ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਜਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਅਸਰਾ ਜੀ। और साध संगत जी, अज का जो लाइव गुरु जस का पहला भजन है, भाई गुरविंदर जी कोटफत्ता अपना पहला शब्द लाइव गुरु जस का सुनाउणगे जी। उस तो बाद पप्पू राम इंसा जी, और उस तो बाद विजय इंसा जी, और उस तो बाद ओम प्रकाश लाखड़ा जी, तो लास्ट के विच बलजिंदर इंसा जी अपना शब्द सुनाउणगे। तो साध संगत जी, लाइव गुरु जस के प्रोग्राम में अगे तो अगे शेयर करो ताकि सतगुर का जस है जो दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। अपनी यह सेवा है। सो साध संगत जी, सतगुर का ओट आसरा लैके आप लाइव प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरी आसरा। भाई गुरविंदर इंसा जी, धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सब तो पहला सारी साध संगत नूं हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी दे पवित्र गुरगद्दी मां दियां कोटन कोटन वार बधाइयां होण जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लौकट निशानी यार दी, लौकट निशानी यार दी, नित चुम के मथे दे नाल लावां। लौकट निशानी यार दी, नित चुम के मथे दे नाल लावां। निंदकां दी नींद उठदी, निंदकां दी नींद उठदी, जदों उपरों कमीज दे मैं पावां। लौकट निशानी यार दी, नित चुम के मथे दे नाल लावां। भावें आ जान लकाई बलावां। निंदकां दी नींद उठदी,
गाल लोग रहन छड़दे एक आजा को पाया ये सवाल रहंदे करदे देख के लोग गाल लोग रहन छड़दे एक आजा को पाया ये सवाल रहन करदे ओ रहन दे ओ मन मुखियो ओ रहन दे ओ मन मुखियो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਲੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਦੀ ਕਿਤੇ ਕਾਲੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੀਝਦੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਰੌਕਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਹੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋਕਟੀ ਜੋ ਪਾਇਆ ਇਹਦੀ ਰੱਖਣੀ ਏ ਲਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਾਨੇ ਰਹੇ ਮਾਰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋਕਟੀ ਜੋ ਪਾਇਆ ਇਹਦੀ ਰੱਖਣੀ ਏ ਲਾਜ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਏ ਉਹ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਏ ਜਿਸ ਕੱਟ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਨਿੰਦ ਕਾਲੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਦੀ ਨਿੰਦ ਕਾਲੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਂਦ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਰੌਕਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੋਕਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਖਰੀ ਢੋਲਦੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰੋ ਗੇੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਦੀ ਲੋਕਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਖਰੀ ਢੋਲਦੀ ਲੋਕਟੀ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ ਲੋਕਟੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦ ਕਾਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਦੀ ਨਿੰਦ ਕਾਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਕਬੀਰ ਤੇ ਮਕਾਵਾ ਲੋਕਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਰੀ ਨਿੰਦ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੋਕਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਰੀ ਨਿੰਦ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਨਿੰਦ ਕਾਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਦੀ ਨਿੰਦ ਕਾਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਕਬੀਰ ਤੇ ਮਕਾਵਾ ਲੋਕਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਰੀ ਨਿੰਦ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕਟ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਰ ਦੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਭਜਨ ਪੱਪੂ ਰਾਮ ਇੰਸਾ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਚੱਲ ਬੁਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਬੁਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਮਜ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਲਾ ਚੰਗਾ ਜੀਤੇ ਮਨ ਪਕਾਈਦਾ ਭੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਲਾ ਚੰਗਾ
भाई मोरा मोरा भाई ना। ओ सच्चे सौदे जे ही छड़ के फकीरी, सच्चे सौदे जे ही छड़ के फकीरी, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते। सच्चे सौदे जे ही छड़ के फकीरी, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते। साडी गुरु नाल निभ जाए अखीरी, साडी गुरु नाल निभ जाए अखीरी, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते। दुनिया दे ठुकराए होए चुप सीने नाल लाए, दुनिया दे नाल लाए हो चुप सीने नाल लाए, दुनिया दे ठुकराए होए चुप सीने नाल लाए, चुप सीने नाल लाए हो चुप सीने नाल लाए। जात जात पात दे झगड़े मुक्के इंसान लौकट पाए, इंसान लौकट पाए, हाँ इंसान लौकट पाए, हाँ इंसान लौकट पाए। साडी मने मुखा नाल की सकीरी, साडी मने मुखा नाल की सकीरी, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते। साडी गुरु नाल निभ जाए अखीरी, मेरे गुरु जेहा दुनिया ते ना कोई आया, ते ना कोई आया, ते ना कोई आया, ते ना कोई आया। जब सूरत में तक शर्मों दे नूरी मुखड़ा सोना, नूरी मुखड़ा सोना, हाँ नूरी मुखड़ा सोना, हाँ नूरी मुखड़ा सोना। दे अगे पीछे बन के भंबीरी, दे अगे पीछे बन के भंबीरी, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते, असीं नी जाना होर दर ते। साडी गुरु नाल निभ जाए अखीरी,
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਜੇ ਸਾਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨ ਲੱਖ ਦੌੜਾ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਰੂ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖੇ ਸਈਓ ਬਾਜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ ਗੌਰਾਂ। ਸਈਓ ਬਾਜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ ਗੌਰਾਂ। ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ। ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ। ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਦੂਰੀਆਂ। ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ। ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਦੂਰੀਆਂ। ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਸਤ ਜਨਾ ਸੰਗ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਛੱਡੋ ਸਾਥ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ। ਛੱਡੋ ਸਾਥ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈ ਲਾਹੇ ਦਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈ ਲਾਹੇ ਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਦ ਤੋਂ ਵਾਰਿਜ ਕਮਾਇਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਦ ਤੋਂ ਵਾਰਿਜ ਕਮਾਇਆ। ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ। ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਨੀ। ਉੱਚਾ ਸੂਚਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਸੂਚਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਿਆ ਰੰਗ
ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਓਟ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਓਟ ਲਵੇ ਸਦਾ ਪਧਾਰੇ ਭਰੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਟ ਪਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਟ ਪਵੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਪਾ ਇਸ ਦਰ ਜਿਸ किसने होया सदिला पूरिया मिलिया जद तो सतगुर मैनू होके गया मजबूरिया मिलिया जद तो सतगुर मैनू ਅਨਮੋਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਕੇ ਰੱਬੀ ਦੇ ਛੱਡੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਨੇ ਛੱਡੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਨ ਬੜੋ ਸਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਛੱਡੋ ਦਰ ਦਰ ਜਾਣਾ ਪਨ ਛੱਡੋ ਦਰ ਦਰ ਜਾਣਾ ਪਨ ਕੰਦ ਸਨੇਹੀ ਜੇ ਬਸ ਕਰਨਾ ਦੇਵੋ ਛੱਡੇ ਮਗਰੂਰੀਆਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ
सब कुछ तुम्हारे सहारे पिताजी, सदियों से तुम हो हमारे पिताजी, सदियों से तुम हो हमारे पिताजी, सबके दिलों के सहारे पिताजी, सदियों से तुम हो हमारे पिताजी। एक ही राम रहीम खुदाया, एक ही राम रहीम खुदाया, रहीम ही मालिक ये सबको बताया। लाओ नैया सबकी किनारे पिताजी, क्योंकि सदियों से तुम हो हमारे पिताजी, के सहारे पिताजी, सदियों से तुम हो हमारे पिताजी। ये चांद सा मुखड़ा न हमसे छुपाओ, ये चांद सा मुखड़ा न हमसे छुपाओ, बेचैन रूह को यूं ना सताओ। हर दिल ये अर्ज गुजारे पिताजी, क्या सदियों से तुम हो हमारे पिताजी, सदियों से तुम हो हमारे पिताजी, सबके दिलों के सहारे पिताजी, सदियों से तुम हो हमारे पिताजी। शासक नाम जी परस कमाओ, शासक नाम जी परस कमाओ, अपने मीत से हमको मिलाओ। जिंदगी में भर दो बहारे पिताजी, क्योंकि सदियों से तुम हो हमारे पिताजी, सदियों से तुम हो हमारे पिताजी, सबके दिलों के सहारे पिताजी, सदियों से तुम हो हमारे पिताजी, सदियों से तुम हो हमारे पिताजी, सदियों से तुम हो हमारे पिताजी। दान दान सतगुरु। दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी नूं प्यार दे मिलण दी सिक होवे, सीस वड के तली ते तरे पहला, ऐनल हक दा जे कर सबक पढ़ना, सूली पाग मनसूर ते चढ़े पे
दस की नरक नूं जावना है पल्ले गुरु दे जिन्हां ने बड़े पैना धन सतगुरु तेरा ही ओ जेड़े हस हस शीस कटांदे जेड़े हस हस शीस कटांदे भी सज्जणा नूं ओह मिलदे ओ सज्जणा नूं ओह मिलदे जेड़े हस हस शीस कटांदे जेड़े हस हस शीस कटांदे भी सज्जणा नूं ओह मिलदे ओ सज्जणा नूं ओह मिलदे गुरु दा ही नाम ते आंदे गुरु दा ही नाम ते आंदे ओ सज्जणा नूं ओह मिल गए ओ सज्जणा नूं ओह मिल गए ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਚੋਲਾ ਯਾਰੋ ਰੰਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਕੰਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸੀਸ ਨੇ ਚਿਰਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸੀਸ ਨੇ ਚਿਰਾਂਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ 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 ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੱਟ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਅੱਗ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੱਟ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਅੱਗ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਹਟਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਹਟਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ 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 ਜਾਣ ਦੇਣ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਝੱਕਦੇ ਲੰਮੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਰੱਥਾ ਵੀ ਨਾ ਅੱਕਦੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਝੱਕਦੇ ਪੀਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੋੜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੋੜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ 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 ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੋਇਆ ਲੈਲਾ ਪਿੱਛੇ ਮਜਨੂੰ ਫਕੀਰ ਸੀ ਸੁੱਕ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੀਰ ਸੀ ਹੋਇਆ ਲੈਲਾ ਪਿੱਛੇ ਮਜਨੂੰ ਫਕੀਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸੀ ਤਨ ਮਜਨੂੰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤਨ ਮਜਨੂੰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ 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 ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ 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 ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ
ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾ। ਹੋ MSG ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੋ MSG ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਉਹ ਕਾਲ ਬਾਲ ਕਿੱਲ ਪੱਟਣਾ, ਕਾਲ ਬਾਲ ਕਿੱਲ ਪੱਟਣਾ। MSG ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ MSG ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਉਹ ਕਾਲ ਬਾਲ ਕਿੱਲ ਪੱਟਣਾ, ਉਹ ਕਾਲ ਬਾਲ ਕਿੱਲ ਪੱਟਣਾ। ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਮਸਤ ਚਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਮਸਤ ਚਾਲ ਜੀ। ਮੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਦੇ ਨਾੜੇ ਆਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੂਫਾਨ ਮੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੂਫਾਨ ਮੇਲ ਦਾ। ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੂਫਾਨ ਮੇਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੂਫਾਨ ਮੇਲ ਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਿੱਤਰੋ, ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਿੱਤਰੋ। ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਗਛੀਆਂ, ਉਹ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਗਛੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਿੱਤਰੋ। ਹੁੰਦਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਿੱਤਰੋ।
ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਗਸ਼ੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸੜਦੇ ਨੇ ਓਏ ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸੜਦੇ ਨੇ ਓਏ ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸੜਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ ਦਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ MSG ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ MSG ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁੰਦਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਮਿੱਤਰੋ ਸਭ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਸਕ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੋਲਾ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਸਕ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹਨ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਪਰਉਪਕਾਰ ਦਿਵਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਚਿਤਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, षडयंत्र रचन वाले ने कोई कसर नहीं छड्डी। आम लोगों ने पीड़ित करने वास्ते कोई कसर नहीं छड्डी, ताने मिहणे मारन वाली भी कोई कसर नहीं छड्डी। पर फिर भी सब कुछ सहंदे हुए, सब नाल प्रेम करते हुए अपने रास्ते ते दिनों दिन बढ़ते जा रहे। असीं देखते हाँ डेरा सच्चा सौदा दे विच दिनों दिन साध संगत की गिणती दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। कारण की है? मीडिया भी परेशान है, सरकारां भी परेशान ने भी इन्ना कुछ होने के बावजूद, इन्ना तवा लगन के बावजूद सत्संगी होर भी बढ़ते जा रहे हैं। जिहड़े पहलां थोड़े मोटे कच्चे पिल्ले सी, जिहड़े कहिंदे सी दरबार असीं जा नहीं सकते, जिहड़े कहिंदे सी असीं नाम जप नहीं सकते,
ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੂਰਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਵੈਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮਲੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਗਏ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਆਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਢਵਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਇਲਟ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਸਤਾ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਬਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਡਾਕੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ, ਉੱਥੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੜਕ ਤੇ, ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਮੇਨ ਰੋਡ 100 ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਗੜਾ ਰਫਲਾਂ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੂਫਾਨ ਮੇਲ ਵਾਡੀ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਧ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਤੂਫਾਨ ਮੇਲ ਵਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਡਾਕੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, 360 ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2000 ਬਰੰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਂਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੰਟ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਐਸੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰੰਟ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਲਣ ਦੇਵੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਡਾਕੂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਾਰੇ ਭੈੜੀਆਂ ਭਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਧਾਮ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਸਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ
कि लड़कियां दे होस्ट का एक दरवाजा गुफा दे विच खुल रहा है। देखिया नहीं, भालिया नहीं, सद्दी ना बुलाई मैं लड़े दी ताई। वैसे ही पानी च डांगा मारी जाते हैं, पर असी खुद उत्थे कोले सी जो लड़कियां वाला होस्टल बने। कोई किसी पासे कोई दरवाजा नहीं, उत्थे पहरा इन्ना सख्त सी कि चिड़ी भी नहीं चूक सकती सी। पर शहनशाही ने जो होस्टल बनवाए तो पहली इट तेसी दे नाल भन्नती। मुकाबला करवाया हरियाणे ते पंजाब दा कि जिहड़ा अगे आऊगा उन्होंने सन्मानित करांगे, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सेवा करनी है। साध संगत नूं कंपीटीशन का पता लग्या, वध चढ़ के पंजाब हरियाणे की पहुंची तो कोई बट्ठल भन्नी जाता है, कोई कंपीटीशन के विच सीमेंट डोली जाता है, कोई मस्त होए पे ने सारे। तो जिम्मेवार सेवादार ने बेनती की, सच्चे पातशाह नुकसान बहुत हो रहा है। उस समय के उत्ते कारगिल की जंग सराणे खड़ी सी, दोए पासे फौजां तणियां खड़ियां सी। हजूर पिता ने बचन की फरमाए, डेरा सच्चा सौदा की एक इट टुटण दे नाल 150 जान बचती है। तो सोच सकता कोई, पर उस फकीर का कोई भी कदम बिना वजह नहीं होता। पर उस तो बाद 25 अगस्त 2017 नूं ये साका किसी तो भुलिया नहीं जाना। साडे भरा, साडियां भैणां ਜਾਂ साडी बजुर्ग माता भी विच बहुत जो शहीद होए। 40-42 जानां दे नाल किन्नियां जानां बचाईयां होणगीਆਂ। इन्नी क कुर्बानी दे के किन्नी मानवता ते परोपकार कीता होना। जदों एक इट टुटण नाल 150 जान बच सकदी है, तां 40-42 जानां जाण दे नाल किड्डी वड्डी मानवता का फायदा हो सकदा। ये की असीं सोच सकते हैं? क्योंकि तुसीं सुनिया जो शहनशाह जी नूं सज़ा सुनाई जाती है, उस समय हनेरी का बुला आया सी। कोई भी अनजान नहीं, इस तो सब ने देखा होना। जदों हनेरी का बुला आया तो चीन की फौज कितनी पिछे वागी सी जो अपने बार्डर पर हमला करने तैयार खड़ी। 1500 मीटर 1.5 किलोमीटर बन गया, फौज पिछे हो गई नाल दे नाल। पर लोग सोचते ने, सरकारां भी इस भंबल भूसे दे विच पईयां ने, मीडिया वाले भी इस चक्कर दे विच पए ने कि फौज किस तरह वापस हो। फिर रोजाना जो किंग जोंग कहते सी, उत्तरी कोरिया का राष्ट्रपति, हत्थ च रिमोट लई फिरदा घुमदा, सब ने देखा टीवियां दे विच कि सारी दुनिया का बटन मेरे हत्थ च है, मैं एक बटन दे नाल सारी दुनिया नूं तबाह कर सकदा। अमरीका ते उहने अग रखी, होर देशों से उन्हें अख रखी, पर डरावे भी बहुत दिते। किधर गया हुण? वो भी खेडां उसे दियां ने, किसी दे सारे नहीं। अज वो जफ्फियां पाउंदा फिरदा दूजे देशों के राजा नाल। फिर विग्यानकां ने, ज्योतिषियां ने जोश ला ला के देखे, विग्यानकां ने सानूं दस्सिया कि 23 सितंबर 2017 नूं एक ग्रह ने धरती नाल टकराउणा है, जिहदे नाल धरती तैश नैश हो जूगी। वो तो सानू पहली दसता हजूर पिता ने फिल्म के पहली उस ग्रह को रोक के दिखाता। तो किधर गया ग्रह? वो फिर दिया धरती होंगे जिमें। सो सतगुर का इसे करके कोई भी कदम बिना वजह नहीं होंदा। जो साका होया है, जो होया सतगुर की रजा दे विच होया, सतगुर की खेड़ है। ये कोई मक्खियां भी भजाउणियां होंदियां ने, ये कोई दुनिया ते परोपकार भी करना है। पर असी लोग वो गुण नहीं याद करते। असी तो एक तवे लाने पर हो जाने। देखो जी, बाबे ने आ करता, बाबे ने वो करता, बाबे ने ये करता, बाबे ने हथ अजे ऐं किया है, बाबे ने आशीर्वाद ही दिता है जे, हथ खोल के नहीं दिखाया किसी को। जिद्दे हथ माड़ा जिहा खुल गया ना उंगलियां, फिल्म के विचों दिखाया होया शरेआम, पर वो किसी की खैर नहीं। फिर क्योंकि पवित्र गुरबाणी के विच लिखा होया, फकीर एक अख के झमकण दे नाल सारी सृष्टि का नाश कर सकता है। एक अख के झमके दे विच ही सारी सृष्टि को दोबारे साध सकता है। पूर्ण फकीर दे विच वो ताकत होंदी है। पछाण लो, समझो, क्यों चक्करां दे विच पै पै के क्यों अपनी पीढ़ी दे विच बट्टे पा रहे हो। असीं देखदे समाज दे विच 10 पातशाहियां आ गईयां, मौके ते किसी ने उन्हां दा लाहा नहीं कट्टिया। पीर फकीर आए, ऋषि मुनि आए, जिन्हां ने दुनिया नूं राम नाम दे नाल जोड़िया,
पर उस समय के उत्ते बहुत घट जीव सी जिन्हां ने उन्हां दा लाहा कट्टिया। पर उस समय के उत्ते विरोध करते करते ही अपनी बेड़ी के बट्टे पा के तुरते बने। अज असीं पढ़े लिखे होने के बावजूद, साइंसवादी युग होने के बावजूद, मायावादी युग होने के बावजूद, तो अज असीं इन्हां बुरे कामां दे विच उवें जिवें लगे पे। उही साडी सौड़ी सोच बनी पई। हजूर पिता जी ने सानूं पुराणियां रोह रीतियां ते चला के दिखाया। दूजी फिल्म दे विच जो आदिवासियों वाली फिल्म सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤੀਆਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤੀਆਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਆ ਜੱਟੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਿਲਮ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਗੰਦਗੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਉਹ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਟ पढ़े जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। सुनिया तुसी? पर वो भी एक पुरानी रोह रीति है कि पता है किसी को पता ही नहीं कित्थों ले आए हो भी अनपढ़ जाट पढ़े जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। सानू किसी को पता नहीं। यह पुरानी रोह रीति है 1270 तो लैके 1280 के विचकार की कहानी। उस समय के उत्ते दिल्ली का राजा बलबन हुंदा सी। ਉਹਦੇ दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ एक अमीर नां ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ भी अमीर सी ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ अमीर ही सी। ਸਾਰੇ अमीर कह के बुलाਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਸੀਅਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ 19 ਘੋੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਵੇ। 19 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੋੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। जो विचकारला बेटा, 3 बेटे सी उहदे, विचकारले बेटे नूं चौथा हिस्सा ते 5वां हिस्सा सब तो छोटे बेटे नूं दिता गया। पर जदों शरीर छड्ड गया, हुण 19 घोड़ियां दी वंड ना होवे, विदेशां दे विचों भी बुला ले ते होर भी इधर उधरों बुलाए, वड्डे वड्डे कवि पहुंच गए। उस समय ते दरबार दा महाकवि अमीर खुसरो सी। अमीर खुसरो ने कहा भी यह किसी पढ़े लिखे का काम नहीं है, ये किसी विदेशी का काम नहीं है। राजन किसी जट नूं बुला लो, वो कराऊगा समझौता है। हुण कहंदे भी जट नूं कित्थों लेके आईए? तो बड़ा 4 छपेरियों भाल की। तो पहली बार खाप पंचायत भरतपुर जिले दे विच, राजस्थान दे विच अवार पिंड दे विच चालू हुई सी। उस समय के उत्ते उस पंचायत के विचों राम बिलास जी को बुलाया गया, जो कि मुख चौधरी सी उन्हां दा, रिटायर सूबेदार सी। तो सूबेदार कुछ ना कुछ पढ़िया लिखा जरूर होगा। तो उन्होंने जो सद्दा भेजा, चिट्ठी भेजी राजे ने, बलबन ने, तो वह अपना घोड़ा लेके आया। घोड़े के उत्ते उतरे, उन्हें आपकी पछाण दसी पहला। तो उस तो बाद कहना जी ओदी जिन्नी प्रॉपर्टी है मेरे सामने कर दो। कहते जी बाकी तो सब कुछ वंड लिया, आ 19 घोड़ियां की वंड नहीं होंगी, इन्हां दी वंड करवा दो। कहना जी इन्हूं एक लैन च बन दो। कहना राजन सब तो पहला तो मैं ये कहना कि राजा ते प्रजा का बाप बेटे का रिश्ता होंदा। मैं प्रजा दे विच आ, मैं तुहाडा बेटा, मैं अपना घोड़ा तुहानूं देना चाहुंदा। कहंदे ठीक है जी। कहंदा इसे लैन च ही बन दो। 20वां घोड़ा आपदा बन्नता उन्हें। हुण जो 20 घोड़े हो गए, 20 दे विचों अद्ध कीता, 10 घोड़े वड्डे बेटे नूं दित्ते। जदों चौथा हिस्सा कीता, उहदे विचों 5 घोड़े सी जिहड़े वो विचकारले बेटे नूं दित्ते गए। ते जदों अगे एक वंड रह गई, तां उहदे विचों 5वां हिस्सा सी वो 4 घोड़े बन गए, 4 घोड़े उहनूं दित्ते छोटे नूं। 19 दे 19 घोड़े बन गए, उहदे वाला एक बच गया। कहना जी देखो मैं वंड सही करती, हुण मेरा घोड़ा बचे है, राजन जे कहूँ तो मैं ये ले जा सकदा। कहते भाई जो तो साडा एडा वड्डा काम किया है, ले जा सकदा है, होर भी इनाम का हकदार है, ले जा। जो घोड़ा लेके बाप साहब के पिंड नूं तुर गया, जो प्रजा सी मौके की नच नच के वो अगे धमालां पाउण लग गई। वाह जी वाह जी। फिर उस समय के उत्ते अमीर खुसरो ने यह नारा लाया सी
अनपढ़ जाट पढ़े जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। उस समय ਦੇ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਜੋ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੌ ਰੀਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਡੌਲਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੌ ਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੌ ਰੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੇਪ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਆਪੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਨਾ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਆ ਮਰ ਜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗੇਤਰ ਉਹਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੰਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਸੂਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਡੇਰੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਵੀ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਡੂਢ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੂਗਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਰਕ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਖੁੰਡਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਠੇਕਿਆਂ ਮੂਰੇ ਧੌਣ ਗੱਡੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਚਰਸ ਦੇ ਸਮੈਕ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਓਡੈਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਵੇਚਣ ਕੰਨਿਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਆਖੜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਮੂਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਮਾਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ 2 ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੁਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਤੂਫਾਨ ਮੇਲ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਕੋਈ? ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਕਨੀਓ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ 3 ਚ ਨੇ ਨਾ 13 ਚ ਨੇ, ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਦੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਧਮਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਧਮਕਾਰਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਠ ਚੜਾ ਕੇ ਛੱਡੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੱਟੂ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋੜ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਨੇ, ਰੌਂਡ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਰੌਂਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਲਾਏ, ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਰਾਮਜਾ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਦਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੁਛ, ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਫੁੰਡ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਬਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਖੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸੰਤੀ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਗ ਆਇਆ, ਉਸ ਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੰਤ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਆਇਆ, ਸਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਕਰੂ, ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਕਰੂ। ਸੋਚੇ ਕਦੇ? ਇਹ ਐਮਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਹੀ ਫਿਲਮੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਫਿਲਮਾਂ ਕਨੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਬਣਾਤੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀਰੋ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂਕੁਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਲਮ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2.5-3 ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੇਟਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ, 4 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤਾ, 10 ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, 20 ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਰਦੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੜਕੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਣਦਾਰ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਭਾਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ। ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਗੁਣ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਤੇ ਗੁਰਬਿਨ ਦੇਤੇ ਦਾਨ, ਗੁਰਬਿਨ ਦਾਨ ਹਰਾਮ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦਾਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਤਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਚਮਰਾਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਟੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਪੀੜਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਬੈਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਕੰਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪ ਉਠਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਸਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਦਾ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਥ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੂਹੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹੀ ਬਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਬੋਝ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ।
ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਚੂਹੇ ਵਾਂਗੂ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਘੁੰਡ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ।